دنیا دے کام واسطے اساں بڑا کچھ کرنا ہوندا ہے، کوئی کمیٹیاں پا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی انداز اختیار کر رہا ہے کہ کسے طریقے میں موبائل لے لواں، کسے طریقے میں اے کر لواں۔ دنیا واسطے تے سارا کچھ کر لیندے ہو تے قربانی واسطے محنت کیوں نہیں؟ قربانی واسطے کمیٹی کیوں نہیں؟ شیخ نور پوری رحمہ اللہ نو کسے پوچھیا جی جانور خریدیا سی قربانی دا تے بڑی ہنگامی صورتحال بن گئی ہے تے مسئلہ دسو قربانی دا جانور ویچ کے تے اپنی ضرورت پوری کر لئیے؟ اللہ اکبر۔ کیا اللہ نے فہم و فراست تے دنائی عطا فرمائی؟ آندے نے مینوں یہ دس گھر اندر سیل کرنے واسطے صرف تینوں قربانی دا بکرا ہی نظر آیا ہے؟ گھر اندر ہور کوئی چیز نظر نہیں آئی سیل کر کے ضرورت پوری کر لویں؟ کوئی موٹر سائیکل ویچ لے، کوئی مشین ویچ لے، کوئی فریج ویچ لے، دیگر کوئی چیز ویچ لے، کوئی شے نظر نہیں آئی۔ نظر کی آیا ہے؟ قربانی دا بکرا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ سامعین محترم، گزشتہ اور پیوستہ خطبہ جمعہ تو اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ اس انداز دے نال جاری و ساری کہ اللہ خالق و مالک نے جنہاں چیزاں دے اندر انسان نو اختیار دیتا ہے وہ اختیار اپنے مالک دی پسند دے مطابق عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت کامیاب ہے۔ تو اس حوالے دے نال اللہ دے خلیل نے اعلیٰ معیار اختیار کر کے دکھایا۔ عقیدے اندر اختیار سی، عقیدہ سب تو اعلیٰ اور اللہ دی پسند دے مطابق بنایا۔ اخلاق و کردار اندر اختیار سی تو اخلاق و کردار اندر اعلیٰ اوصاف اپنا کے دکھایا۔ اسی طرح اللہ نے اختیار دیتا ہے انسان نو عبادت دا۔ اے بندے دے اپنے اختیار اندر ہے بندہ نمازی بنے یا بے نماز بنے۔ اے جڑی گل ہے نا ساڑے معاشرے اندر اللہ توفیق دے گا تے نمازاں پڑھ لاں گا، اللہ توفیق دے گا تے روزے رکھ لاں گا، اللہ توفیق دے گا تے حج کر لاں گا، اللہ توفیق دے گا تے عمرے کر لاں گا۔ یہ بات ساڑے معاشرے اندر غلط انداز دے نال پھیلائی گئی ہے، وگرنہ اللہ نے ہر کسے نو صلاحیت بھی دیتی ہے اور توفیق بھی دیتی ہے۔ تو عبادت دے حوالے نال اللہ نے اختیار دیتا ہے، چاہے نمازی بن، بے نماز بن، چاہے روزے دار بن، چاہے بے روزہ بن۔ اسی طرح بہت بڑیاں عبادتاں دو جنہ دا موقع آ رہا ہے اور جنہ دی آمد ہے۔ ایک عبادت دا نام ہے حج بیت اللہ دا حج، اور دوسری عبادت دا نام ہے قربانی۔ عید الاضحیٰ دے موقع تے اللہ دے عطا کردہ جانور اللہ دی راہ اندر قربان کرنا۔ تو اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہاں عبادات اندر بھی اعلیٰ معیار اختیار کر کے وکھایا ہے۔ حج بیت اللہ دے حوالے نال، بیت اللہ نال محبت دے حوالے نال، بیت اللہ نال پیار دے حوالے نال بھی اخیر کر دیتی کہ باپ بیٹا رب دے حکم تے رب دا گھر بنا رہے نے، صاف کر رہے نے، تعمیراں کر رہے نے، دعاواں کر رہے نے، التجاواں کر رہے نے، اور یہ سارا بیت اللہ تعمیر کر کے پھر رب والو حکم بھی ہویا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگاں اندر بھی حج دا اعلان کرو، آپ بھی بیت اللہ دا حج کرو۔ تو اللہ دے خلیل نے کیسے اعلیٰ معیار تے اس اختیار نو پسند فرمایا ہے کہ بیت اللہ دا حج بھی کیتا ہے، محنت بھی کیتی، کوشش بھی کیتی تے نار رب کولوں دعاواں بھی کیتیاں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سانو اس عبادت دے طریقے سکھلا بھی اور سانو کرم دی توفیق بھی عطا کر دے، ساڈی مدد بھی کر دے۔ میں آپ تے کوشش کر رہے ہیں، اختیار تے کر رہے ہیں، پر مزید اپنیاں برکتاں رحمتاں تے اپنی مدد دے نزول
قبول فرما دے۔ اللہ دے خلیل نے اس اختیار نو کتنے اعلیٰ معیار تے پورا کر کے دکھایا ہے، اور قربانی جیسی عبادت اندر بھی اعلیٰ معیار پیش کیتا ہے۔ ساڈے معاشرے اندر بڑا بگاڑ آ گیا ہے، حج دے حوالے نال بھی بلا وجہ سستی اور قربانی دے حوالے نال بھی بلا وجہ سستی۔ جیوں ہی یہ موقع ہوندے نے نا، بے دین طبقہ انہاں دی زبان تے کوئی جملہ ہوندا ہے، لو جی انہیں حج کرن دا کی فائدہ، وہی پیسے کسے غریب نو دے دیو، یا جعلی غریب بن جاندے نے یا جعلی غریب دی ہمدردی نظر آ جاندی۔ حج دے موقع تے ہی یاد آئی ہے، اور پورا سال غریب یاد نہیں آیا۔ منگنیاں کرن لگیاں کسے نے کدی آکھیا کہ منگنی تے اینے پیسے برباد کرنے جے، اسلام نے تے 1 روپیہ بھی خرچہ منگنی تے لگان دا نہ حکم دیتا ہے نہ کر کے دکھایا، او دے تے لکھاں لاندے ہو تے کوئی گل نہیں۔ جدوں قربانی تے حج دا موقع ہوندا ہے سارے انو غریب یاد آ جاندا ہے، جی انہاں پیسیاں دے نال کسے غریب دی بیٹی دی شادی کر دیو تو سارے بہانے اس موقع تے یاد کیتے جاندے نے۔ کیا خوش نصیبی انہاں لوگاں دی ہے جڑے انہاں موقعاں تے اوہی اختیار کردے نے جو عرش والے رب دی پسند نے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے دور دراز تو اللہ دے کر بیت اللہ اندر اج جمع ہو چکے نے۔ جتنے لوگاں نے حج کرنا ہے، اس عبادت دا فریضہ سر انجام دینا ہے، وہ اللہ دے کر بیت اللہ اندر جمع ہو چکے نے، اور پوری دنیا تو لوگ جا کے اس بات دا اظہار کر رہے نے کہ اللہ نو اوہی پسند ہے جو جناب خلیل نے پسند کیتا ہے، اور او دا اظہار ہو رہا ہے۔ اج بیت اللہ اندر رونقاں لگیاں نے، اور کیفیت کی ہے؟ ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، لوکی پہنچے نے 4 چوفیرے دے۔ دعا کر دیو اللہ جتھو جتھو تیرے مہمان، اے رحمان دے مہمان نے تیرے گھر بیت اللہ اندر پہنچے نے، اس فریضے نو ادا کرنے واسطے اللہ انہاں حاجیاں دیاں حفاظتاں بھی فرمائے، اور اللہ سنت دے مطابق انہاں نو حج کرم دی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ قبول بھی فرمائے، اور جو حاجی امت مسلمہ واسطے اپنے واسطے دنیا آخرت دی خیر منگے اللہ وہ ساری امت مسلمہ نو عطا فرما دے۔ کیا منظر بنے ہیں؟ ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، لوکی پہنچے نے 4 چوفیرے دے۔ ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے، لوکی پہنچے نے 4 چوفیرے دے۔ واہ نشے نے اوتھے صبح سویرے دے، ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا 1 تے لکھ بنا مولا، ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے، منگاں ٹوٹیاں کولر زم زم دے، میرے وگ دے ہنجو تا تھم دے، حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، پڑھا 1 تے لکھ بنا مولا۔ اللہ دی پسند دے وے لوگ بیت اللہ دا حج کرن تے بار بار کرن۔ رب نے بیت اللہ نو بنایا ہی اس واسطے وے، فرمایا اے میرے ابراہیم بیت اللہ دی تعمیر کرو تاکہ لوگ مسابت للناس بار بار میرے گھر بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن، اے دے آ کے طواف کرن، اے دے آ کے حج تے عمرے کرن۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔
بیت اللہ دا حج کرنا، بیت اللہ دا طواف کرنا، بیت اللہ دا عمرہ کرنا میرے پیغمبر نے کیسے اعلیٰ انداز نہ اختیار کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے زندگی اندر 4 عمرے کیتے، ایک بیت اللہ دا حج کیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے بیت اللہ نال محبتاں کر کے وکھائیاں نے، اللہ دے خلیل نے بھی بیت اللہ نال پیار کر کے دکھایا ہے۔ ایمان یہی ہے، اللہ دی پسند یہی ہے کہ حج بیت اللہ دے حوالے نال بہانے نہ لگائے جان، بلا وجہ سستی تے غفلت نہ کیتی جائے، بلکہ زندگی اندر بار بار بیت اللہ دے حج تے عمرے کیتے جان، بار بار بیت اللہ دیاں زیارتاں کیتیاں جان۔ تو ایک عبادت بیت اللہ اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ ساڈے تے بہانے لائے جاندے نہ جانور خریدن دے حوالے نال، پھر جانور دے اندر اگوں بڑیاں سوال تے بڑے اعتراض، لو جی دوندا ہونا کیڑی شرط ہے، لو جی اکھاں چیک کردا پھرے، لو جی بندہ قربانیوں ہی دینی ہے نا، بندہ جیڑے مرضی جانور دی دے دے، جویں مرضی جانور قربانیوں ہی دینی ہے نا۔ اے اللہ نے اختیار دیتا ہے، پاویں عبادت اندر میری اتاری ہوئی شریعت دے مطابق عمل کر کے قبولیت دے معیار نو پہنچ جا، تے پاویں اپنی من مانی کر کے اپنی محنت بھی برباد کر، اپنی کوشش بھی برباد کر، اے تیرے اختیار ہے۔ پر اللہ دے خلیل نے کیسا اعلیٰ معیار پیش کیتا ہے، کوئی جانور ذبح نہیں کرن دا حکم ہویا، کوئی 10-20 ہزار لگا کے 40,000 لاکھ لگا کے جانور دی قربانی نہیں، بلکہ رب نے قربانیاں منگیاں، اور قربانی تو پہلے کتنیاں قربانیاں، اس عبادت نو کتنے اعلیٰ معیار تے پورا کیتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ قرآن کہہ رہے اللہ دے خلیل جناب ابراہیم فلسطین دی طرف ہجرت کرتے جا رہے نے، تے نال انہاں دی زوجہ محترم ہے، پر اللہ دے خلیل نے رب دے دیتے اختیار اندر کیسا رب دا بن کے وکھایا ہے، کیسیاں رب دیاں اطاعت گزاریاں کیتیاں، کیویں رب نال وفاداریاں کر کے دکھائیاں نے۔ عمر بیت دی جا رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اللہ دے خلیل نو رب نے اولاد جیسی نعمت نال ہمکنار نے کیتا، پر میرے خلیل دا کردار کتنا اعلی ہے، بوڑھے ہو گئے پر اللہ دے گلے شکوے نہیں کیتے، رب اگے دعاواں کر رہے نے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ کیویں رب دی پسند اختیار کیتی، ساڈے معاشرے دی تے حالت اے وے نا، زڑا دنیا دی نعمت نہ ملے تے لوگ اللہ دی عبادت چھوڑ دیندے نے۔ تو نماز نہیں پڑھدا، اگو جواب دیندا ہے مینوں کیڑا رب نے کوٹھیاں دا مالک بنایا جیڑا میں نماز پڑھاں، تو روزے نہیں رکھدا، مینوں کیڑا لکھاں چ رب نے کھڈایا جو میں روزے رکھاں، تو قربانیاں نہیں کردا، میری رب نے کیڑا فلانی گل من لئیے جیڑا میں رب اگے قربانیاں کراں۔ اللہ دے خلیل نے نہیں آکھیا اللہ اولاد تے دتی نہیں ہوں، پر تیری توحید بیان کردا رواں، تیری تبلیغ کردا رواں، تیری یکتائی تنہائی تے کبریائی دے ڈنکے کھڑکاندا رواں، نہیں بلکہ رب دی اطاعت، رب دی فرما برداری، رب نال وفاداری اخیر کر دیتی ہے۔ آخر پھر اللہ ذوالجلال نے بیٹا عطا کر دیتا ہے، بیٹا مل گیا ہے، تے پھر جناب خلیل دیاں قربانیاں دا امتحان اختیار شروع ہو گیا ہے کہ قربانی اندر کی اختیار کر دینے، اس عبادت اندر کیڑا معیار پیش کر دینے۔ رب فرماندے نے میرے ابراہیم اپنے دودھ پیندے بیٹے نو تے اپنی بیوی نو جنگل بیابان اندر چھوڑ آؤ، اوتھے چھوڑ آؤ جتھے اج بیت اللہ، ویکھو نا قربانی تے بیت اللہ دے حج عمرے دی عبادت دا کنا کٹھ جوڑ ہے، اس جگہ تے چھوڑ آؤ جتھے میرا گھر بیت اللہ تعمیر ہونا
ہونا ہے تو اللہ دے خلیل نے نہیں آکھیا اللہ بڑھاپے اندر اولاد عطا کیتی آ پچھلی عمر دی اولاد تے بندے نو پیاری بڑی لگ دی ہے پچھلی عمر دی اولاد تے بندے نے امیداں ہی بڑیاں لائیاں ہوندیاں نے بیٹا جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا بیٹا جوان ہوئے گا میری پچھلی عمر آسانی والی گزر جائے گی اے میرا سہارا بن جائے گا نہیں بلکہ اللہ دے خلیل اللہ دے اس حکم تے قربانی تو پہلا قربانیاں کیسا اختیار کیتا ہے کیسا اعلیٰ معیار بن کے دکھایا ہے اللہ دے خلیل نے تھوڑیاں جیاں کھجوراں نال لیاں نے تھوڑا جہا مشکیزے اندر پانی لیا تے چل دیاں چلاندیاں سفر کردیاں بیت اللہ دے قریب آ پہنچے نے اتھے اپنی بیوی نو بٹھایا ہے اپنے بیٹے نو چھوڑیا ہے تے واپسی دی راہ اختیار کر لئیے بیوی دوڑ دیئے اللہ دے خلیل جنگل بیابان اندر چھڑ کے جا رہے ہو اتھے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جانور ہے نہ کوئی پرند ہے نہ کوئی کھان پین دا سامان نظر آ رہے ہے نہ کوئی کھیتی باڑی ہے نہ کوئی درخت ہے صحرائے کیویں اسی زندگی گزاراں گے اللہ دے خلیل دسو تے صحیح کیڑی وجہ بن گئی ہے اللہ دے خلیل کوئی جواب نہیں دے رہا تے اے صابرہ بیوی جناب حاجر علیہ السلام سلام اللہ علیہا پچھے دوڑ دیاں جا رہیاں نے آخر اللہ دے خلیل دی بیوی سی سمجھ گئی تے آندیاں نے اللہ امرا کا بہذا اللہ دے خلیل انی گالی دس دیو کیا عرش والے رب نے تے تو انو اے حکم جاری نہیں کر دیتا سر دا اشارہ کیتا ہاں حاجر اللہ نے منو اے حکم جاری کر دیتا ہے تے بیوی اللہ دے حکمہ تے اللہ دے دتے اختیارات تے اللہ دی پسند نو اختیار کرن اندر کیسا اعلیٰ کردار ادا کر دیئے بیوی نے اے نہیں آکھیا لو رب دے سارے چھڑ کے ٹر چلے ہو آج کوئی کام کرے نا تے انہوں آکھیے جزاک اللہ خیرہ اللہ تے نو بہتر بدلہ دے وے وہ آندہ جزاک اللہ خیرہ تے ٹھیک ہے پر ٹھڈ بھی تے لگائے ہیں ساڑھے نال دیاں ہوندیاں تے ہی آندیاں نا ٹھیک ہے دعاواں تے ٹھیک ہے توکل بھی ٹھیک ہے پر ٹھڈ تے بھرنا ہے نا پر دنیا دی زندگی تے گزارنی ہے نا پر اللہ دے خلیل دی گھر والی ہے آندیاں نے ابراہیم جس رب دے حکم تے چھڑ کے جا رہے ہو پھر پریشان نہ ہویا جے لن یزین اللہ ابدا رب سانو کدے بھی ضائع نہیں کرے گا واپس آ گئیاں اپنے بیٹے کو اللہ دے خلیل چل دے جا رہے ہیں جدو کافی دور پہنچے نا تے ویکھیا ہن بیوی تے بیٹے تے نظر نہیں پہ رہی تے اللہ دے خلیل نے بیت اللہ وال رخ کر لیا تے اپنے رب اگے دعاواں شروع کر دیتیاں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ میں اپنی بیوی نو اپنی اولاد نو جنگل بیابان اندر چھڑے ہے تیرے گھر دے قریب چھوڑے ہے اللہ وجہ کی ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ تیرے گھر دی برکت دی وجہ تو جیڑا تو عبادت دا انہاں نو اختیار دیتا ہے اے عبادت اندر او اختیار کرن جو تیری پسند ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ اے نمازی بنن ویکھو اللہ دے خلیل نو اختیارات اندر رب دی پسند اختیار کرم دا کتنا جذبہ ہے کتنا ولولہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ دے خلیل دعاواں کر رہے نے اللہ میری اولاد نو بھی انج دائی بنا دے کہ اختیارات اندر وہی کرے جو تیری پسند ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ میری اولاد نمازی بنے عبادت گزار بنے اللہ نمازی بن کے انہاں نو رزق دے پھلاں دا تے تیریاں نعمتاں کھا کے بھی تیرا
शुक्र करन वालियां बन जान। शुक्र गुजार ये भी चूंकि इख्तियार है, भावें शुक्र गुजार बने भावें ना शुक्री बने। तो अल्लाह दे खलील ने ਇਹਦੇ अंदर भी यही दुआ की थी। आखिर वक्त गुजरदा गया, फलम्मा बलगा माहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। इस इबादत अंदर कैसा इख्तियार, आला मेयार इख्तियार करके दिखाया है। अल्लाह दे खलील नू कई साल बाद ख्वाब आया कि मैं अपने बेटे दी गर्दन ते छुरी चला रहा। जो ये ख्वाब वेखिया, दुध पीन दी उम्र छोड़ के गया ना, ते नस्ल इंज समझो कोई 6-7 साल दी उम्र हो गई है। 5-6 साल दे अरसे तो बाद अल्लाह दे खलील दी दोबारा जब अपने बेटे नाल पहली मुलाकात है, ते मेरे खलील दा रब दा दिता इख्तियार अल्लाह दी पसंद अंदर कैसा है। अल्लाह दे खलील जा रहे ने अपने बेटे नू कुर्बान करन वास्ते जा रहे ने। इस कैफियत नू समझना होए कि मेरे इब्राहिम रब दे किन्ने वफादार, इख्तियारात अंदर किवें अल्लाह दी मन के वखान वाले। ते उन्हां बंदियां दी जिंदगी ते गौर करो जेड़े अपने मुल्क नू छोड़ के बैरूने मुल्क अंदर अपनी औलाद दे मुस्तकबिल दुनियावी अच्छे वास्ते अपना दिन रात ते अपनियां नींदां ते अपनियां ख्वाहिशात कुर्बान करके बाहर दे मुल्कां अंदर जिंदगी गुजारदे ने। ते जो 2 साल बाद बाप वापस आउंदा है, 4 साल बाद बाप वापस आउंदा है, ते अपने पुत्रां नू आंदा है, ए मेरे पुत्रो दसो तुहाडी ख्वाहिश की है। ते पुत्र कई अंदाज दी ख्वाहिश करदे ने। कोई आंदा अब्बू जी मेरे वास्ते चॉकलेट लैके आया जे, कोई आंदा अब्बू जी मेरे वास्ते खिलौने लैके आया जे। वाह अल्लाह दे खलील, तुहाडे इम्तिहान दे क्या कहने, तुहाडियां वफादारियां दे क्या कहने। इन्ने साल बाद बेटे नाल मुलाकात दा हुक्म होया है, ते बेटे वास्ते कोई दुनियावी नेमत दा तोहफा नहीं बल्कि की लैके जा रहे ने कि अल्लाह दे खलील अपने बेटे नू मेरी राह अंदर कुर्बान कर दियो। ज़बा दा हुक्म लैके जा रहे ने। अल्लाह दे खलील आए, अपने बेटे ना मुलाकात हुई, ते अल्लाह दे खलील आंदे ने ए मेरे बेटे या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा। मैं ख्वाब वेखिया कि मैं तेरी गर्दन ते छुरी चला रहा। ते अल्लाह दे खलील दा बेटा ना औलाद भी फरमा बरदार, दुआवां जो नेक कीतियां देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ने कैसा फरमा बरदार बेटा अता फरमाया। बेटा आंदा अब्बा जी जो तुहानू रब वल्लों हुक्म होया तुसी कर गुजरो, मैं सबर करके वखावांगा। जो बंदा रब दा फरमा बरदार बन जाए फिर अल्लाह औलाद वल्लों इंज दियां अखां ठंडियां करदा है। वजह वे साडे अंदर अपनी कमी कोताही बड़ी है, असी आप ही बड़ी कमी कोताही कर रहे हैं, जिदा नतीजा साडियां औलादां भी साडियां अखां दी ठंडक नहीं बनदियां। वालिदैन नेक होण अल्लाह औलादां भी अखां दी ठंडक बना देंदा है। ते बाज़ दफा ऐसा हो भी जांदा है वालिदैन बड़े नेक हुंदे ने लेकिन औलाद नाफरमान निकल आउंदी है। यह भी नेक बंदे दा एक इम्तिहान ही हुंदा है। लेकिन अक्सरियत ये वे कि जिहदे वालिदैन नेक होण ओदा सिलसिला औलाद अंदर भी जांदा है, ओदी नेकी दा सिला अल्लाह औलाद दी शक्ल अंदर भी अता करदे ने। तो अल्लाह दे खलील जनाब इब्राहिम दा बेटा अपने बाप दा कितना फरमा बरदार। बेटा आंदा अब्बा जी जो रब ने तुहानू इख्तियार दिता है ओदे अंदर उंजी करो जो तुहाडे रब दी पसंद है। ते कुरान ने नक्शा खिंचया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। बाप ज़बा करने वास्ते तैयार, बेटा ज़बा होन वास्ते तैयार। वतल्लहु लिल जबीन, बेटा लेट गया करवट दे बल लेटिया ते छुरी चलान लगे ने। ते रब वल्लों आर्डर आया कद सद्दक़तर रुया, इब्राहिम बस कर दियो तुसां ते अखीर कर दिती है। मैं लोगां नू हुक्म देना ते लोग मेरे हुक्मां ते अमल नहीं करदे, मैं वाज़े अहकामात जारी करना ओदे ते
अमल नहीं करते, पर तुसां इख्तियारात अंदर कैसा आला मेयार पेश किया है। वाजे हुक्म भी नहीं दिता, वाजे अल्फाज नाल वही भी नहीं आई, ख्वाब अंदर ही इशारे होए ने, तो तुसां इशारियां ते भी रब दी पसंद नूं पूरा करके विखाया। कद सदक तर रोया इब्राहिम, बस कर दियो, तुसां ख्वाब सच्चा कर विखाया, तुसां अपने रब दी मन के विखा दिता है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, ए जनाबे इस्माइल दी जगह ते मैं एक छतरा सिंगां वाला भेज दिता है, इनू कुर्बान कर दियो, मैं सवाब बेटे दी कुर्बानी दा ही अता कर देवांगा। ये मेरियां मुहब्बतां, ये मेरा प्यार, ये मेरा तुहाडे ते शफकतां ने, रहमतां ने। इन्ना हाज़ा लाहुल बलाउल मुबीन, अल्लाह फरमांदे ने ये बेटे दी कुर्बानी अंदर बहुत बड़ी आजमाइश सी। जनाबे इब्राहिम दा बहुत बड़ा इम्तिहान सी कि अल्लाह दे दिते इख्तियार अंदर की पसंद करते हैं, की इख्तियार करते हैं। पर अल्लाह दे खलील इस बहुत बड़े इम्तिहान अंदर भी आला दर्जे दे कामयाब होके विखाए। ते सानू ते रब ने ओडी आजमाइश ही नहीं पाई, उन्हें इम्तिहान अंदर ही नहीं पाया। रब ने ते थोड़ा जिहा इम्तिहान किया है कि कुछ शर्तां साडे ते लाइयां ने, कुछ शर्तां जानवर ते लगाइयां ने, असीं उन्हां नूं पूरियां करन अंदर ही फेल हो गए। ना अपने च साडे वो शर्तां नजर आईयां ने, अल्लाह दे इख्तियार नूं असां उस अंदाज नाल पूरा कीता है, ना जानवर अंदर ही पूरा कीता है, बल्कि बहाने, बल्कि इस किस्म दीयां बातां। हर कोई मुफ्ती बनिया, वो आंदा नहीं जी 6 महीने का पक्का खीरा लग जाता है, ये तुहानू किन्ने कह दिता है, धुंदा ही होना चाहिए। हर कोई जनाब अजीबो गरीब मसाइल, कोई आंदा ओ बस जी अल्लाह दी राह च ही देना ना, जिवें दा मर्जी दे दिओ, जेड़ा मर्जी जानवर दे दिओ। अल्लाह ताला ने इम्तिहान रखे है, सानू इख्तियार दिता है, ते वेखना रब चाहते ने कि असी इस इख्तियार अंदर इबादत दा की मेयार इख्तियार किया है। क्या सुन्नत दे मुताबिक या अपनी मनमानी दे मुताबिक? क्या सुन्नत दे मुताबिक करके कबूलियत दे मेयार नूं पहुंच रहे हैं, या अपनी मर्जी करके अपनी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं? मेहनत बर्बाद हो जाती है जे असी इन्हां इख्तियारात अंदर अल्लाह दी पसंद नूं इख्तियार ना करिए। अल्लाह दे खलील ने किस मेयार ते पूरा करके दिखाया है, ते मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन्हां इबादतां दे इख्तियार अंदर आला मेयार पेश किया है। साडे ते हुण रिवाज इह वे ना, सब तो पहली गल ही हुंदी है जदों कुर्बानी दी अहमियत बयान करो, फर्जीयत बयान करो कि जिन्हों अल्लाह ने ताकत दी है जानवर कुर्बान करन दी, उहदे ते कुर्बानी करना जरूरी है, लाजिम है। अगों सवाल ही हुंदा है ये कुर्बानी करना फर्ज है कि सुन्नत है? जान छुड़ान का अंदाज इसे वास्ते सवाल, वरना इस सवाल का मकसद की है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं किसी ने पूछा, ए अब्दुल्ला बिन उमर दसो वितर वाजिब है कि या सुन्नत है, ज़रूरी है, फ़र्ज है या सुन्नत है? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इन्हां बासां अंदर पैन की बजाय ना बड़ा कमाल जवाब दिता है। सहाबी रसूल सन, फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे लखते जिगर सन, अल्लाह ने तनाई बड़ी अता फरमाई। जवाब पता की आया? कहन लगे औतारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औतारल मुस्लिमून, नबी पाक भी वितर पढ़ते रहे ने ते मुसलमान भी वितर पढ़ते सन। समझ आया जवाब? नबी अलैहिस्सलाम भी वितर पढ़ते रहे ने ते मुसलमान भी वितर पढ़ते सन। की जवाब दिता? बरीक बीनी ना समझाया की है, जे ते मुसलमान है फिर तेरा पूछना बनता ही नहीं, फर्ज है कि वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, कर लीए तो ठीक है, ना करिए तो हरज की है। मुसलमान है तो फिर भीतर पढ़े, सवाल क्यों करना है? माना ये जो मुसलमान है मन जू लिया कि अल्लाह जो तू मैनू इख्तियार दिता है मैं वो अंदर वो ही करांगा जो तेरी पसंद है। मुसलमान का तो यही मन है ना, फिर सवाल करन दा की माना होया? ये फर्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्तहब है, कोशिश कर, अल्लाह को तौफीक तलब करते अमल कर। जो एदा जवाब दे लईए फिर अगली गल ते अगला इतराज, जान जू छुड़ानी हुंदी, ए मकरूज दी कुर्बानी हो जाती। कर्जा उठा के कुर्बानी बंदा कर सकता है? अच्छा जो हज की वारी आए, कुर्बानी की वारी आए, इस इबादत की वारी आए, उदों तो सारे कर्जे याद आ जाते हैं। अज तक नहीं किसी पूछया कि मकरूज बंदा या कोई गरीब इंसान कर्जे उठा के मंगनी दियां रस्मां करे कि ना करे, जायज़ ने कि नहीं जायज़? किसी नहीं पूछया कि कोई बंदा कर्जा उठा के अपनी बेटी या बेटे की शादी ते रस्मो रवाज पूरे करने ने, इन्हां चीज़ां ते पैसे लाना जायज़ है नाजायज़ है?
क्यों जी किसी सवाल किया कदी कदी मुआशरे अंदर तुसां ये बात सुनी होए ते ये गल हर किसी ने सुनी है कि मकरूज बंदा कुर्बानी करे या ना करे, कर्जा चुक के कुर्बानी हो जाती है कि नहीं हो जाती। जे तो इन्नी इस्तेतात है वे जिवें बाकी मामला च कर्जा उठा के दुनियावी जरूरतां पूरियां कर लेंदे हो ते फिर कर्जा उठा के कुर्बानी करो, बाद अंदर अदा कर दिओ। साड़ी अव्वल तरजीह कुर्बानी नूं नहीं, हालांकि दी इन्नी अहमियत इतनी फजीलत है। कुरान और हदीस दे वाक़यात पढ़ो। असी ते साल बाद ईद दी कुर्बानी ते बहाने तलाश कीते ने ना, वरना मेरे पैगंबर दी कैफियत कैसा आला मयार, आप साल दे दौरान भी कई अंदाज ना कुर्बानियां करदे। बुखारी मुस्लिम दियां रवायतां पढ़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके ते बैतुल्ला दा उमरा करने वास्ते एक सहाबी जा रहे ने ते आपने उन्होंने 16 ऊंट अपनी जेब चों खरीद के दिते। फरमाया जा नाल लै जा ते मेरी तरफों बैतुल्ला दे करीब मिना अंदर इन्हां जानवरां नूं कुर्बान करके अल्लाह दी राह अंदर इहदा गोश्त तकसीम कर दें। ईद उल अज़हा दा मौका नहीं, इस मौके ते कुर्बानी दी फर्जियत अहमियत दी बात नहीं, बल्कि आम एक बंदा उमरे ते जा रहे है, उन्होंने आप फरमा रहे ने 16 ऊंट लै जा। किन्ने ऊंट? 16 ऊंट ते जाके कुर्बान कर दे। फिर नबी अलैहि सलाम दा तरीका, कई दफा आपने बकरियां भेजियां कि जाओ अल्लाह दे घर अंदर तुसी जा रहे हो ते जाके मेरी तरफों कुर्बान कर दिया जे। फिर इस अंदाज ना कुर्बानी दी अल्लाह ने अहमियत समझाई कि हज ते उमरे दा मौका है, तुसी मजबूरन अल्लाह दे हुक्म दी मुखालफत करना तुहानू पै गई है। मिसाल दे तौर ते इहराम बने हैं, तुसी हुण सिर नहीं मुंडा सकदे, और अगर तुहाडे सिर अंदर तकलीफ है, कोई जूइयां दा मसला है या कोई ऐसा मसला है, इहराम दी हालत अंदर हज ते उमरे दी अदायगी तो पहला तुहानू अगर सिर मुंडाना पै गया, मजबूरी बन गई है, ते ओदा कफारा की है? हुण अल्लाह नू राजी करना चाहते हो ते अपने अमल नू कबूल करवाना चाहते हो, 3 कफारे कुरान ने बयान कीते, उन्हां चों एक कफारा ए वे कुर्बानी दिओ ते अल्लाह तुहाडा एक गुनाह माफ करके तुहाडा अमल कबूल कर लेगा। किस अंदाज ना मेरे पैगंबर ने जड़ा ना कुर्बानियां कीतियां। फिर हज ते कुर्बानी फर्ज है, लेकिन उमरे ते कुर्बानी फर्ज नहीं, आपने उमरे ते भी कुर्बानियां कीतियां। असीं ईद उल अज़हा दे मसले पुछने आ, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। आप उमरे ते हुदैबिया दा मौका कुर्बानियां नाल लैके आए सन ना, ते करन की आए सन? हज करन आए सन, उमरा करन आए सन, ते उमरे दे मौके ते आपने कुर्बानियां नाल लियांदियां ते आपने हुक्म जारी फरमाया इहराम खोल दिओ, हलक करवा दिओ ते कुर्बानियां ज़बा कर दिओ। खुद आपने अपनी कुर्बानी सब तो पहले कुर्बान करके विखाया कि हुण मसला यही है, हुण अगले साल आके जड़ा ना कुर्बानी करनी। फिर ऐसा आपने कुर्बानी दे अंदर आला मेयार पेश किया है। सुनन नबी दाऊद अंदर है, हुदैबिया दे मौके ते आपने वो अबू जाल दा ऊंट जड़ा बदर विच खोया सी ना, माले गनीमत दे तौर ते ओनू चांदी दी नकेल पाई सी अबू जाल ने, पता लगे सरदार दा ऊंट है, आप ओनू नाल लैके आए। आपने हुदैबिया दे मुकाम ते मुशरिकां दे सामने उन्हां दे सरदार दे ऊंट नू अल्लाह दी राह अंदर अल्लाह दा नाम लैके कुर्बान कीता, यगीज़ु बिज़ालिकल मुशरिकीन, ताकि मुशरिकां नू खूब गुस्सा चढ़े कि साडे एडे सरदार दा ऊंट अल्लाह दे नाम ते कुर्बान हो गया जेड़ा 307 बुतां दी इबादत करने वाला सी। मेरे पैगंबर उमरे ते कुर्बानियां, साल दे दौरान कुर्बानियां, किस कदर मुहब्बत। अम्मा जी फरमांदियां ने रजी अल्लाह तआला अन्हा, जेड़ियां कुर्बानियां नबी पाक भेजदे सन ना उमरा करने वाले दे हथ कि जा बैतुल्ला जा रहे हैं ते जाके उत्थे कुर्बानी कर दें, उन्हां कुर्बानियां दे पटे मैं अपने हाथ नाल बुन के देंदी ताकि ये अल्लाह दी राह अंदर जानवर कुर्बान होना है ते मेरी मुहब्बत दा हिस्सा पै जाए। कितना प्यार सहाबा नू। फिर सुनन नबी दाऊद अंदर सहाबा आंदे ने कुन्ना नुस्मिनु, असी कुर्बानी दे जानवर पालिया करदे, मुहब्बत करिया करदे, उन्हां नू मोटा ताज़ा करिया करदे। तो ये कुर्बानियां कोई छोटा अमल है? अल्लाह ने इख्तियार दिता है, इहदे च कोई शक नहीं, रब दा इख्तियार है, लेकिन चाहिदा ए वे ओ मयार पूरा कीता जाए जो अल्लाह दे खलील ने पूरा कीता है। अपने अंदर भी वो शर्तां कि बंदा ईमान दी हालत अंदर मुसलमान होके इखलास दे नाल, हलाल माल दे नाल, रियाकारी तो बचदिया होया अल्लाह दा दिता माल दे जानवर खरीदे और अल्लाह दी राह अंदर कुर्बान करे। जानवर दियां भी शर्तां, जानवर दोंदा होना चाहिए, सिंग टुटा नहीं होना चाहिए, कन कटिया नहीं होना चाहिए, कन अंदर सुराख नहीं होने चाहिए, और अखां तो भेंगा नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, ऐसा लागर ते कमजोर नहीं होना चाहिए कि ओदियां हड्डियां चों मेखी मुकी है कि वह बेचारा उठन जोगा ही नहीं, चलन तो आवाज़ आ रहे, लंगड़ा ना होए और जिदा लंगड़ापन वाजे होए। ये सारे
ऐब शरीयत ने बयान कीते ने, इन्हां नूं अच्छी तरह देखना भी साडी जिम्मेदारी है। अगर असी चाहते हैं अल्लाह दे खलील दी सुन्नत नूं उस अंदाज ना पूरा किया जाए तो जनाबे खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने कितना आला मेयार पेश किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने कितना आला मेयार पेश किया है। साडा बहाना की है मकरूज बंदा कुर्बानी करे ना करे, इस बहाने तो भी अगे निकलीए तो फिर अगले आ जाते हैं, लो जी इन्ना जानवर कुर्बान कर छड़ते हैं, इन्ना पैसा जाया कर छड़ते हैं, माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह। जिहड़ी चीज़ अल्लाह दा कुरब हासिल करन दा जरिया है और जिन्हों अल्लाह ने माली इबादत करार दिता है, उन्होंने ये कह देना कि पैसा जाया जा रहा है और जाली गरीब दा हमदर्द बन जाना। हालांकि हज अंदर भी गरीब दा बड़ा फायदा है ते कुर्बानी अंदर भी गरीब दा बड़ा फायदा है। हज अंदर गरीब दा फायदा, जितनियां हज अंदर चीज़ां इस्तेमाल होंदियां ने, इहराम है, दूसरियां चीज़ां ने, जिन्ने लोग मजदूरी करके कपड़ा बनाते हैं, धागा बनाते हैं, इस किस्म की जिन्ना मजदूर तबका ही सारे काम करता है ना, तो यह सारा काम करके जितना ज्यादा इहराम सेल होएगा बिल वास्ता फायदा किन्हां नूं पहुंच रहा है? उन्हां मजदूरां नूं कि जिन्हां मेहनत करके कपड़ा ते धागा ते सारा कुछ कीता है। फिर दीगर जितने मामला जो ऊंट उत्थे कुर्बान हुंदे ने हज दे मौके ते, हर हज ते अल्लाह ने कुर्बानी करना हाजी ते फर्ज करार दे दिता है। जिन्ने ऊंट पालन वाले ने सारे रईस ते नहीं, सारे कोई शहजादे ते नहीं, ऊंट पालन वाले सारे कौन लोग ने? वही गरीब तबका, ते उन्हां दे ऊंट सेल होणगे। फायदा किन्हां नूं? गरीबां नूं। हज ते भी फायदा गरीबां नूं ते उमरे ते कुर्बानी ते भी फायदा गरीबां दा ही है ना। जितना कुर्बानी वास्ते जो चीज, पट्ठे कौन कट के लिया रहा है, घास कौन कट के लिया रहा है? मजदूर तबका ही है ना सारा। इन्हां दियां रस्सियां कौन बुन रहा है? फिर छुरियां बनाने वाले, औजार बनाने वाले, फिर लकड़ी दियां मुड़ियां, जो कुछ कुर्बानी ते इस्तेमाल होना है उहदा सारा फायदा किनू है? गरीब नूं। फिर कुर्बानी दा जानवर मोटा ताज़ा ताकतवर कुर्बान करके जो गोश्त तकसीम होना है तो फायदा फिर किनू है? गरीब नूं। गरीब नूं पहुंचना है कि नहीं? तो इस वास्ते खाम खा बेदीन और मुलहिद किस्म के लोगों दी बातां अंदर नहीं आना। ये कुर्बानियां करनियां ने। हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी राहिमाहुल्लाह, उन्होंने किसे पूछया, मैं एक बयान किया ना, साड़ी असल च अव्वल तरजीह नहीं, दुनिया के काम वास्ते असां बड़ा कुछ करना होंदा है। कोई कमेटियां पा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई अंदाज इख्तियार कर रहा है कि किसी तरीके मैं मोबाइल ले लवां, किसी तरीके मैं ए कर लवां। दुनिया वास्ते तो सारा कुछ कर लेंदे हो, तो कुर्बानी वास्ते मेहनत क्यों नहीं? कुर्बानी वास्ते कमेटी क्यों नहीं? शेख नूरपुरी राहिमाहुल्लाह किसे पूछया जी, जानवर खरीदिया सी कुर्बानी दा ते बड़ी हंगामी सूरत हाल बन गई है, तो मसला दसो कुर्बानी दा जानवर वेच के ते अपनी ज़रूरत पूरी कर लईए? अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह ने फहमो फरास ते दनाई अता फरमाई? आंदे ने मैनू ये दस, घर अंदर सेल करने वास्ते सिर्फ तेनू कुर्बानी दा बकरा ही नज़र आया है? घर अंदर होर कोई चीज़ नज़र नहीं आई सेल करके ज़रूरत पूरी कर लवे? कोई मोटरसाइकिल वेच लै, कोई मशीन वेच लै, कोई फ्रिज वेच लै, दीगर कोई चीज़ वेच लै, कोई शय नज़र नहीं आई। नज़र की आया है? कुर्बानी दा बकरा। साड़ी अव्वल तरजीह जो कुर्बानी नहीं। और मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल समी आसिम हाफिज़हुल्लाह ताला जो असीं जामिया अंदर पढ़ते होंदे, वो भी यही बात क्या करते, आंदे कोई काम पैना ना तो कारोबार वाला कारोबार ते जा रहा है, जिहड़ा कोई दुकानदार है दुकान ते जा रहा है, जिहड़ा कोई कारखाने जाने वाला कारखाने जा रहा है। सारी खुशी गमी ते छुट्टी किने करनी है? जिहड़ा दीन पढ़न आ रहा है, जिहड़ा दीन दा तालिब इलम, छुट्टी उन्होंने ही करानी है। साड़ी अव्वल स्कूल वाले नूं कदी छुट्टी नहीं कराई कि तू स्कूल जाना है, तू कॉलेज जाना है, तू यूनिवर्सिटी जाना है, अज फलां जगह ते जाना है तो छुट्टी करा दो। नहीं, फोन की होना है उस्ताद जियां नूं कि जनाब फलानी जगह ते जाना है, उन्होंने छुट्टी दे दो जिहड़ा तुहाडे कोल कुरान हदीस पढ़न आया है। अव्वल तरजीह जो साड़ी खत्म हो गई। तो बहरहाल ये जनाब इब्राहीम खलीलुर रहमान ने कैसा किरदार पेश किया है, इन्हां चीज़ां अंदर इख्तियार दिता है। अव्वल तरजीह अल्लाह दी रज़ा ते अल्लाह दी पसंद होनी चाहिए। अल्लाह सही माने अंदर इस्लाह और अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।